یہ جو انصاف کا نظام ہے یہ حرکت میں آئے گا اور عامر فاروق صاحب انشاءاللہ جمعرات کو انصاف دینا شروع کریں گے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ آج پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے مریم نواز کی، اس کے بارے میں کچھ مجھے ان کے لیے بڑا ان کو ترس آ رہا ہے، جس کرسی پہ ان کو مجبوری بٹھایا جا رہا ہے، مجھے تو ان پہ اس لیے ترس آ رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی، دیکھیں آپ کو ان کو تو پتہ ہے نا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی 16-17 سیٹیں ہیں، اب جب مجبوری ہے کرسی پہ بٹھا دیے جاؤ ان کو ترس ہی آئے گا، ان کے ساتھ آپ میں کیا کہہ سکتے ہیں، کتنی دیر بیٹھ سکتی ہیں کرسی پہ یہ نہیں پتہ۔ چہرے سے خوشی نہیں دیکھو ہو میری رہی؟ بات سنیں، اس لیے نہیں ہوگی جب آپ چوری کر کے اور اوپر سے سینہ زوری کرو ساری دنیا کے آگے، مطلب کیا مطلب مجھے تو شرم بھی آ رہی ہوگی نا کہ گھر جا کے کیا کہتے ہوں گے کہ ہم آج ڈاکہ ڈال کے 100 سیٹیں جیب میں ڈال کر اور آج اپنے آپ کو منتخب کروا لو، مطلب لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کتنی دیر اس مجبوری کے اندر وہ بیٹھ سکیں گے اس کرسی پر۔ آخر میں یہ بتائیے کہ کے میں پٹیائی گورنمنٹ بنائی جائے تو کیا اصلاحات مزید کریں گی تاکہ پاکستان نہیں کی یہ ڈیٹیل نہیں ہے، تو آپ نے ایک پاکستانی کے طور پہ آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا، میں نے بھی ووٹ ڈالا تھا، ہمارے حلقے سے ہیں وہ، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور میجورٹی اس حلقے نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور وہ ڈالا تھا فاروق شہزاد کو، شہزاد فاروق کو، آپ کو پتہ ہے نا شہزاد فاروق کون ہے؟ جن کا بھتیجا 66 کے باپ کی جدائی میں انتقال کر گیا تھا، اور کون نہیں ہے اس علاقے میں جا کر لوگوں سے پوچھے انہوں نے کس کے لیے ووٹ دیا، وہ ایک قسم کا سمبل بن چکا ہے وہ، اور یہ شہزاد فاروق کو ووٹ ملا تھا۔ اب اگر فاروق اس کا ووٹ چوری کر کے اگر مریم بی بی بیٹھیں گی تو میرا خیال ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو اس پہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ ہارنے والے ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے، میں مبارکباد دوں گا، یہ قوم کے ساتھ ایک چیلنج ہے، یہ قوم کو للکارا گیا ہے اور یہ آخری ہے جو دموں پر مسلم لیگ نواز کا جنازہ نکلے گا اور زیادہ اس مریم کے بنانے سے۔ سر کھوسا صاحب بتائیے گا کہ یہ رات کو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ 8 فروری کی نہیں ہے، یہ 9 فروری والوں کی ہے، تو سر یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے لیکن حکومت دی جا رہی ہے، تو سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر؟ دیکھیں وہ تو ہمیشہ بیساکھیوں کے اوپر ہی آئے ہیں، عوام نے تو انہیں مسترد کیا ہے، سو ان کا تو یہی ہے۔ ذل سبحانی کو جب لندن سے لایا گیا تھا تو آپ کو پتہ ہی ہے تاج پوشی کے لیے اپنی طرف سے لایا گیا تھا، لیکن عوام نے وہ چکنا چور کر دیا خواب، اور اس طرح سے عوام نے جو ہے 8 فروری کو اپنا جو ہے فیصلہ سنایا کہ بڑے میاں صاحب عنقریب آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پکارتے ہوئے جائیں گے مجھے کیوں بلایا۔ اچھا لاسٹلی بتائیے، ایک منٹ، آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہے اور سینئر سیاستدان بھی ہیں، اب آپ کو میکسیمم کیا لگ رہا ہے کتنے دن خان صاحب اندر رہیں گے اور اس کے بعد خان صاحب عوام کے درمیان ہوں گے میکسیمم؟ یہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے، لیکن جلد انشاءاللہ جیسے علی نے کہا ہے انشاءاللہ بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گے اور پھر اس قوم کی اور اس ملک کی قیادت کریں گے انشاءاللہ۔ کھوسا صاحب بتائیے گا کہ آج کل بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں سر پنجاب اسمبلی میں بھی، ابھی آپ یہاں پہ تو نہیں بلایا اجلاس، کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ 9 فروری والے ہیں یا 8 فروری والے ہیں، تو اس کے حوالے سے اور اجلاس جو ہے نا جو بلایا گیا ہے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے سر، ادھر تو ممبران بھی مکمل نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں، پھر وہاں پہ کیسے اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ یہ دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے۔ آپ نے پولیس دیکھی ہے وہاں کتنی کھڑی ہوتی ہے، جن کو چاہتے ہیں اندر جانے دیتے ہیں، جن کو نہیں چاہتے ان کو پکڑ لیتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام خائف ہو جائے گی؟ عوام نے جس طرح 8 فروری کو جھوک در جھوک نکل کر اپنا فیصلہ سنایا ہے، عوام کے غم و غصے اور غیظ و غضب کو مت چیلنج کریں اور عوام کو ان کے حقوق دیں، یہی خان کا جو ہے عزم ہے کہ عوام کو صحیح آزادی دلا کر رہے گا۔ وہ تو خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتقام والی بات جو ختم ہو گئی، وہ تو انتقام نہیں استحکام چاہتا ہے۔ مریم کہتی ہیں ریڈ لائن ہے کرپشن میری سر۔ ماشاءاللہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے شخص کی ایسا بات کہے تو اس سے زیادہ مزہ خیز کیا ہو سکتی ہے؟ کرپشن کا منبع ہے شریف فیملی، اور وہ اگر ایسی بات کرتی ہے تو باقی ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا لاندے نے تو کھاندے نے تو لاندے بھی تو ہے نا، وہ ان کو معافی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یار وہ منتخب نہیں ہوئی ہے، ان کو جو ہے انسٹال کیا گیا، ساری لاہور کی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، یہ اپنا راجہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے کو ہرا دیا ہے، مریم ہاری ہوئی ہے، نواز شریف ہارا ہوا ہے، حمزہ ہارا ہوا ہے، شہباز ہارا ہوا ہے، لاہور سے ایک سیٹ نہیں جیتی ہے مسلم لیگ نواز، اور یہ دین ہے جنہوں نے انہیں بنایا ہے، یہ ان سے پوچھیے گا کہ کس طرح انسٹال کیا۔ کراچی اسلام آباد ساری سیٹیں ہارے ہیں، نواز کے سر پہ رکھ دی گئی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا دوپٹہ رکھا گیا ہے، اللہ کرے گا وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ جو 9 فروری کا دن ہے
ये जमहूरियत पे शब खून मारा गया है। 9 मई को इन्होंने आज भी कार्रवाइयाँ थी, कहीं से फार्म 45 उनके मिल ही नहीं रहे हैं जिन पे फार्म 47 मुरतब हुए हैं। 9 फरवरी जो है, आज भी अदालत ने कहा, जो मेंबर इकरामुल्लाह खान है, उन्होंने कहा कि हमने तो जज साहिबान मांगे थे इलेक्शन कराने के लिए, अदलिया नहीं दे रही थी, वरना ये मसले ना आते। सर जी जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि हमें जो मैंडेट दिया जा रहा है वो 9 फरवरी का है, 8 फरवरी को हमें मुस्तरद कर दिया गया था और हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमें हुकूमत दी जा रही है। तो क्या कहेंगे इस बयान पे? कल ये जो है उन्होंने जावेद लतीफ़ जैसा बयान जो है चकजई साहब भी दे चुके हैं, रईसानी साहब, पगाड़ा साहब, GDA के लीडरान, और सबसे ज़्यादा ये बयानिया तो इंटरनेशनल मीडिया का है कि पाकिस्तान में 8 मई के इलेक्शन को 8 फरवरी के इलेक्शन को 9 फरवरी को रिक किया गया है। अच्छा, अगर स्पीकर जो है, सदर साहब जो है इजलास नहीं बुलाते तो क्या स्पीकर ऑटोमेटिकली वो बुलाएंगे? वो क्योंकि अपोजिशन की जानिब से, नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर सदर नहीं बुलाते तो स्पीकर खुद बुला लेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर सदर साहब नहीं बुलाते हैं 28 तक, तो एक लिमिटेड मियाद है जहाँ पे सदर साहब रोक सकते हैं, इसके बाद स्पीकर शायद बुला सकते हैं। अच्छा, अफजल मरवत साहब, आज ही अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस की समाअत हुई है। तमाम तर जो वकला वहाँ पर मौजूद थे, बशमूल बैरिस्टर गौर जो मौजूद थे, इसके साथ साथ ज़फ़र अली साहब मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब, तमाम तर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि खान साहब बहुत जल्द निकलने वाले हैं। और यहाँ तक ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब ने पैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया है। इतना ज़्यादा सामान तो है ही नहीं उनका कि पैकिंग की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन जिस दिन रिहाई होगी उसी दिन इंशाल्लाह बाहर आएंगे। सर किस तरह, सर आप क्योंकि यहाँ पे लीड कर रहे हैं, किस तरह का इस्तकबाल एक्सपेक्ट करें लोग आपसे? मतलब आप क्या करने जाएंगे, नया चीज़ जो मतलब इस्तकबाल, क्या कितना बड़ा इस्तकबाल करेंगे? गौर साहब ने तो कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा, एशिया का भी नहीं, दुनिया का। इसमें शक नहीं है, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है खान की एक झलक देखने के लिए। उनके निकलने की देर है, पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी, चकवाल तक अवामी अवाम होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजाब की जो पगड़ी है वो मरियम नवाज के सर पे रख दी गई है, इस पगड़ी को कैसे देखते हैं आप? हमारे यहाँ तो ख़वातीन के सर पे पगड़ी नहीं रखी जाती है। लेकिन ये नून लीग के एक आप लोगों ने पगड़ी पहना दी है। इस्तकबाल की बातें तो हो रही हैं, बताएं कि इस्तकबाल की बातें हो रही हैं, इस्तकबाल की बातें तो हो रही हैं, तो कब तक इमरान खान साहब कोई एक फिगर थोड़ा बहुत बता देता सर? कोई ऐसे मतलब हम देख रहे हैं, नून लीग के एक सोशल मीडिया हेड ने ट्वीट किया था आपसे कुछ देर पहले कि पगड़ी पहनाई गई है मरियम नवाज को। मैंने पहले भी कहा है कि ये 426 की दरखास्तें निपटाते हुए 1 से 1.5 महीना लगेगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर खान साहब बाहर आएंगे। रमजान से पहले आते नजर आ रहे हैं, रमजान के दौरान ही इंशाल्लाह आएंगे। ईद से पहले ईद आवाम के साथ करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह 9 मई की मुज़म्मत, अच्छा ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? 9 फरवरी जो है वो तो अवाम पाकिस्तान के मैंडेट पे डाका डाला गया है। आज ये जिस तरह आपका भाई कह रहे हैं कि पगड़ी उनके सर पे पहना दी गई, फेल शुद्ध MPA के सर पे अगर पगड़ी पहनाई जा सकती है, और ये हलफ भी उठाया होगा जिसमें कुरान करीम के अल्फाज होते हैं, उलमा क्यों खामोश हैं? यानी फेल शुद्ध उम्मीदवारान को MPA बनाया गया, इनमें से एक को वज़ीर आला बनाया गया, और हलफ उठा रहे हैं कुरान करीम पे कि जी हम पाकिस्तान के आइन के साथ सच्चे रहेंगे, वफादार रहेंगे। आइन शिकनी तो आप पहले रोज़ से कर चुके हैं जब आपने हकदार का हक छीना और अपने आप को फॉर्म 47 पे पास कराया है। अच्छा मरवत साहब, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं सियासत दफन कर चुका हूँ, अब रियासत बचाने आ रहा हूँ, कैसा बयान है? रियासत जो है वो अब सारी उनकी जंग होगी IMF के फ़ंड के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है वज़ारत उज़्मा से उतरे हुए, तो IMF के फ़ंड आएंगे, इसके लिए जंग है, और फिर वो फंड किधर जाएंगे वो आप सबको पता है। सर आज लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है शेर अफजल मरवत साहब और मैं जब जाएंगे असम्बली में तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स हमारे पास होगा, तो एक एक चीज़ की छानबीन होगी, देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपोजिशन में होंगे। तो सर आप क्या कहेंगे खोसा साहब की इस बात को, कितना तायद करेंगे? मेरा ख्याल नहीं है कि पब्लिक अकाउंट से हमारे पास छोड़ेंगे। समझ गए ना, ये इस तरह कर ही नहीं सकते हैं कि चोरी करें और एहतसाब का अमल हमारे हाथ में दे दें। लेकिन सर वो तो अपोजिशन के पास ही होते हैं ना। होती है, लेकिन ये कानून और रिवाज और रिवायात पे किधर जाने वाले लोग हैं, याद रखो मेरी बात। नून लीग वाले कह रहे हैं हमें जबरदस्ती बिठाया गया है, आप इस बयान को किस नज़र में देख रहे हैं? किधर जबरदस्ती बिठाएगी? असेंबली में ये सब जबरदस्ती की बिठाई हुई लोग हैं, ज़बरदस्ती की हुकूमत है, और ये 6 महीने भी चला लें तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाब नहीं हो सकते हैं हुकूमत चलाने में। 6 महीने में इनका दड़न तख्ता होगा। सर ये कराची से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम मेरे पास फॉर्म 49 भी मौजूद है, उसके बाद भी आप बात कर लें।
मैं मरवत साहब को मशहूर हूँ। मेरे पास फॉर्म 47, 48, 49 मौजूद है। उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए थे और जिनको फार्म 47 में फ़ेल किया गया था, उनकी कई उज़रदारियों में मैं बतौर वकील पेश हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की कि ये तमाम मुकदमात दो तरीक़ों से आसानी से हल हो सकते हैं, क्योंकि दफ़ा 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में हो रही है, इसको कानून की ज़बान में इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग कहा जाता है, यानी इसमें इंक्वायरी की जाती है। तो हमने कहा इतनी सी इंक्वायरी कर लें कि जो फॉर्म 45 हम लाए हैं उनको आप अपने फॉर्म 45 से टेली कर दें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं, या बसूरत दीगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुला लें और उनसे पूछ लें कि क्या फॉर्म 47 के मुताबिक उनके फॉर्म 45 जो हैं उनके नताइज सही इनकॉर्पोरेट हुए हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने